합니다. 오늘은 어버이 주일입니다. 우리 부모님들 아프지 마시고 건강하게 정말 오래오래 사시기를 간절히 축원합니다. 100세까지 건강하게 사시기를 바랍니다. 좀 서운하신 분들은 110세까지 건강하게 사시기를 바랍니다. 오늘 말씀을 듣기 전에 영상 하나를 볼 테인데요. 2013년 2014년 두 시즌 같이 이렇게 하거든요. 미국 NBA, 미국 프로농구 최우수 선수 MVP로 선정된 케빈 듀런트 선수의 수상 소감을 잠깐 영상으로 우리 보겠습니다. I'm a little nervous today. First off, I'd like to thank God for changing my life and let me really realize what life is all about. Basketball is just a platform in order for me to inspire people, and I realized that. I love basketball so much. I love playing it. I just never thought that I could make it to college, NBA, or stand up here today in front of you guys and be an NBA MVP. It's just, and I had so much help. So many people believed in me when I didn't believe in myself. So many people doubted me and motivated me every single day to be who I am. I've been through the toughest times with my family, but I'm still standing. Fish, Nick, Perk, Tabo, Karan, Serge, Hashim. I just want to say thank you to you guys, man. And I thank you, man. I appreciate you. I know I set the example for y'all. I know it's days where I had my bad days and I say some words I'm not supposed to say sometimes, but when I need an extra push, you guys are there, man, and I appreciate that. I appreciate that because I'm not always the best leader. I'm not always the best player. I don't always shoot the best in the games, but you guys make me so much better without even knowing, man. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment. First apartment. No bed, no furniture. And we just all sat in the living room and just hugged each other. Because that's what we thought we made it. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Just like to thank God again. He's the first and the last, Alpha and Omega. Thank you for saving my life. I appreciate everybody. Thank you for all of it. 케빈 듀런트, 미국 프로농구 하면 조던 마이클인데요.
조던 마키를 넘어서 지금 세계 신기록으로 달려가고 있는 케빈 듀란트. 이 케빈 듀란트는 우리 하나님께서 이 선수를 거듭나게 하셨고, 또 그 배후에 정말 헌신적으로 희생하신 어머니가 계셨습니다. 가만히 보면 모든 자식들 뒤에는 이렇게 헌신적으로 희생한 어머니가 반드시 있습니다. 자식을 위해서 헌신적으로 희생한 부모들 밑에 모든 자녀들은 다 잘 된다는 것을 우리가 알 수가 있지요. 여러분, 이런 말이 있습니다. 효도는 아무리 잘해도 지나고 나면 후회한다. 여러분, 그렇습니다. 효도는 아무리 잘해도 지나고 나면 후회합니다. 하물며 불효하고 나서야 어찌 그 불효를 후회하지 않을 수가 있겠습니까? 그 사람은 평생 후회하면서 살게 될 것입니다. 우리는 후회하지 않기 위해서 효도하는 것이 아니라 부모이기 때문에 우리 부모님들에게 효도해야 될 줄로 믿습니다. 굉장히 오래전에 읽은 책인데요, 종신대학을 졸업하신 이창영 목사님이 쓰신 그 행복수리공이라는 책이 있습니다. 굉장히 오래됐어요. 행복수리공. 혹시 여러분 기회 있으면 한번 사서 읽어보시기 바랍니다. 서점에 있는지 모르겠습니다. 한 10년 넘었는 것 같아요, 이 책이 나온 지가. 이 책의 내용은 행복은 거창한 것에 있는 것이 아니고 아주 사소한 것에 있다는 것을 가르치면서 이 책에 이런 글이 써 있습니다. 이 목사님은 잠을 한번 들으면 굉장히 깊이 잠을 잔대요. 저녁에 도둑이 와도 모를 정도로 한번 잠을 그렇게 깊이 드는데, 첫 아이가 태어나서 고민이 생겼답니다. 무슨 고민이냐면은 이 아이가 자면서 혹시 중간에 깨어나서 뒤척이고 아프고 열이 나고 그러면 내가 이 아이를 돌봐주지 못할 텐데 어떻게 하면 좋을까? 나는 한번 자면 정말 세상 모르고 잠을 자는데 이 아이가 중간에 일어나서 뒤척이고 열이 나고 아프면 이 아이를 내가 돌봐줄 수 없는데 어떻게 할까? 그러다가 하나님께 기도를 했대요. 하나님, 잠기가 밝게 해주세요. 미세한 소리에도 깨어나서 이 아이를 내가 돌볼 수 있도록 해주세요. 그렇게 기도하는 중에 갑자기 자신의 어머니가 문득 생각이 난 거예요. 이창영 목사님의 어머니는 청각 장애인이에요. 잘 듣지를 못합니다. 그런데 그 청각 장애인 어머니가 세 남매를 얼마나 훌륭하게 아프지 않게 건강하게 키웠는지 그것을 생각한 거예요. 나는 깊이 잠만 들어도 아이를 돌보지 못할까 힘들고 고민했는데 우리 어머니는 청각 장애인인데 얼마나 힘드셨을까, 얼마나 괴로우셨을까, 밤에 잠이나 제대로 주무셨을까. 그러면서 어머니의 은혜가 하나님의 은혜와 같다, 그렇게 말했습니다. 여러분, 그렇습니다. 부모님의 은혜는 하늘과 같습니다. 높고 높은 하늘이라 말들 하지만 나에게는 높은 게 또 하나 있지. 낳으시고 기르시는 어머니 은혜, 푸른 하늘 그보다도 높은 것 같아. 우리 아이들이 이따 특별 순서가 있어요. 설교도 빨리 끝내야 되는데 제가 이것을 부르려 하다가 아이들이 부를까 봐 부르지 않았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상에 아무리 하늘이 높다 한들 부모님의 은혜보다 더 높겠습니까? 세상에 지구가 아무리 높다 한들 부모님의 은혜보다 더 넓겠습니까? 여러분, 기회 있을 때, 할 수 있을 때, 부모님이 계실 때 더 사랑하시기를 바랍니다. 더 효도하시기를 바랍니다. 여러분, 1999년 4월 미국 콜롬비아인 고등학교에서 아주 무서운 총기 난사 사고가 일어났어요. 그때 친구들 13명이 죽고 23명이 크게
작은 큰 부상을 당했습니다. 두 가해 학생이 친구들이에요. 같은 반 친구들입니다. 전혀 정신 이상자도 아니고 아주 특별한 관리 대상도 아니에요. 그냥 평범하게 가정에서 부모님께 사랑받고 자라난 두 아이가 갑작스럽게 총을 들고 친구를 향해서 난사를 한 거예요. 그로부터 16년 후에 이 가해 학생 딜런 클리볼드라는 학생이 있어요. 그의 어머니 슈 클린보드가 책을 한 권 냈습니다. 그 책 이름이 바로 나는 가해자 엄마입니다 라는 책입니다. 나는 가해자의 엄마입니다. 이 책의 내용은 세 가지로 이렇게 나눌 수가 있습니다. 첫째는 이 일로 인해서 당신의 가정은 완전히 패닉 상태가 되어서 가정이 다 깨어졌다는 것입니다. 모든 사회, 그때부터 시작해서 모든 사회, 모든 사람, 어디에도 나갈 수 없게 되었고 그 누구도 만날 수 없게 되었다는 것이죠. 그야말로 흑암 속에서 16년 동안 살았다는 거예요. 두 번째, 어떤 이유에도 피해 가족에게는 용서받을 수 없는 큰 죄를 저질렀다는 것입니다. 그래서 용서를 구하는 내용입니다. 세 번째, 그래도 이 아이는 내 사랑하는 아이였다, 그렇게 얘기합니다. 그 당시 미국의 전 국민들이 그 두 아이에게 괴물, 악마, 정말 입에 담지 못하는 그런 저주스러운 말을 그 아이들에게 퍼부었는데 그 엄마는 이렇게 말합니다. 차라리 내가 태어나지 않았다면 이 아이가 태어나지 않았을 텐데, 차라리 내가 대학교에서 내 남편을 만나지 않았다면 이 아이를 태어나지 않았을 터인데, 차라리 이 아이가 사생아로 태어났으면 이런 엄청난 고통이 없었을 터인데, 그러면서도 언제나 끝에는 이렇게 말합니다. 그 아이 때문에 우리 가정이 기쁨이 있었고 즐거움이 있었고 한의가 있었다. 사람들은 악마라고 말하고 사람들은 괴물이라고 말하지만 이 엄마는 그래도 끝까지 그 아이는 여전히 나에게 사랑하는 아이입니다, 그렇게 글을 냈습니다. 여러분, 그렇죠? 부모는 자식이 어떤 자식이든지 상관없이 변함없이 그 아이에게 여전히 부모예요. 자식은 부모를 버린다 할지라도 부모는 자식을 버리지 못하는 것이 부모입니다. 어떤 일을 저질러도 변함없이 부모 마음속에는 그 아이가 사랑하는 아이인 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리 부모님께 순종하고 효를 다하시기를 간절히 축원합니다. 아직 부모님이 살아계시는 분들은 잘 들으시기를 바랍니다. 효도할 수 있는 기회는 언제나 지금이지 다음은 없습니다. 대부분 우리는 그렇게 생각해요. 나중에 우리가 좀 더 잘 살면, 나중에 잘 되면, 나중에 돈 벌면 하지. 그러나 여러분, 그렇지 않습니다. 우리 부모는 우리의 효도를 기다려주지 못합니다. 그래서 효도는 지금 해야 돼요. 저도 경험했지만 부모님께 효도하기가 결코 쉬운 일은 아니죠. 왜 효도가 힘든지 아직도 모르지만 아무튼 효도는 힘든 것이 사실입니다. 누가 효도가 힘들지 않다고 말할 수 있겠습니까? 그렇다고 효도를 하지 말라 하는 것은 아닙니다. 성경은 효도하지 않고 하나님을 섬기는 것은 가짜다, 그렇게 말합니다. 어떻게 보이는 사람을, 어떻게 보이는 부모님을 섬기지 못하고 보이지 않는 하나님을 섬길 수 있느냐, 이렇게 얘기합니다. 사랑하는 성도 여러분, 자, 그렇다면 어떻게 우리 부모님께 우리가 효도해야 할까요? 오늘 본문 22절은 이렇게 말합니다. 첫째, 아비에게 청종하고 늙은 어미를 경히 여기지 말라. 청종이라 이 말은 귀담아 듣고 순종하라, 그런 뜻이지요. 요즘 젊은이들이 부모님의 말씀을 귀담아 듣지 않습니다. 왜 그럴까요? 아마 자기들 생각하고 틀리다라는 것 때문에 그런 것 같아요. 그리고 시대에 뒤떨어졌다,
자꾸 말하면 귀찮아한다, 그런 것 때문에 그런 것 같습니다. 그래도 우리 주님은 말씀하십니다. 귀담아 듣고 순종하라. 부모님이 말씀하시면 어떤 말씀이든지 잘 들어주라는 거예요. 그리고 대꾸를 해주라는 거예요. 그래야 흥이 나지요. 그래야 부모님이 애롭지 않습니다. 부모님이 말씀하시는데 들은 채 만 채 뭔 그런 말을 하느냐 하면서 핀잔을 준다거나 무시하는 말에 투를 하면 부모님은 곧바로 서운해 하십니다. 서운해 할 정도가 아니라 마음의 애로움을 느끼고 그 다음부터는 괴롭지요. 작년 우리 교회 부흥에 오신 지용수 목사님은 당신 나이가 60이 넘었는데 불구하고 90세 되신 어머님 앞에서 어리광을 떨치고 그리고 항상 어린 아이처럼 그렇게 했다고 하지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분, 부모님 앞에서는 아이가 되어야 돼요. 언제나 부모님의 마음을 살피고 부모님을 기쁘시게 되는 저와 여러분이 되어야 될 줄로 믿습니다. 아무리 여러분 마음에 들지 않는다 하더라도, 아무리 시대에 뒤떨어진다 해도 일단은 잘 들어주라는 것이죠. 아, 그러냐고, 아, 그랬어요 하면서 반응을 잘 해 들으시기 바랍니다. 어떤 아들이 아버지와 함께 모처럼 집안 마루에 앉아서 옛날 이야기를 소곤소곤하고 있었습니다. 그때 갑자기 마당에 까마귀인지 까치인지 날아와서 앉아 있어요. 70세 되신 아버지가 40대 아들에게 묻습니다. 아들아, 저 새가 무슨 새냐? 네, 까마귀예요. 그래? 좀 있다 아버지가 또 물어요. 아들아, 저 새가 무슨 새니? 네, 아빠, 까마귀예요. 좀 있으니까 다시 물어요. 아들아, 저 새가 무슨 새니? 이제 3번 물었는데 벌써 아들 목소리에는 짜증이 묻어나옵니다. 제가 아까 까마귀라고 했잖아요. 좀 이따 아버지가 또 묻습니다. 아들아, 저 새가 뭐니? 내가 분명히 까마귀로 했잖아요. 좀 이따 다시 아버지가 물어요. 아들아, 저 새가 무슨 새니? 몰라요. 그리고 자리를 떠나버린 거예요. 저녁을 먹고 아버지는 아들에게 아주 낡은 노트 한 권을 주었습니다. 그 노트는 옛날 자신을 키우면서 쓴 아버지의 일기장이에요. 아들은 아버지의 일기를 하나하나 읽기 시작했습니다. 그런데 어느 날 이런 일기가 써 있습니다. 날씨 맑음, 오늘은 날씨가 참 좋다. 아들과 함께 들에 나갔었다. 귀여운 내 아들이 무슨 꽃을 보았는지 아빠, 저 꽃 이름이 뭐야 하고 물었다. 나는 너무 귀여워서 예쁘지? 할미꽃이란다. 아이는 웃으면서 좀 이따 또 물었다. 아빠, 저 꽃이 무슨 꽃이야? 응, 할미꽃이야. 또 물었다. 아빠, 저 꽃이 무엇이야? 뭐냐? 할미꽃이란다. 나는 우리 아이가 꽃에 관심이 많은 줄 알았다. 한참 있다 또 물었다. 아빠, 저 꽃이 무슨 꽃이야? 응, 할미꽃이야. 이런 질문을 우리 아이는 쉴 새 없이 20번이나 물어보았다. 나는 처음 대답하는 것처럼 아주 기쁘게 할미꽃이란다 하고 가르쳐 주었다. 그 일기를 읽고 아들은 그 자리에서 대성통곡하면서 아버지, 이 불효자를 용서해 주세요 하면서 회개했다고 합니다. 여러분, 그렇습니다. 이것이 부모와 자식의 차이이겠지요. 똑같은 질문에 아들은 3번째 벌써 짜증이 나기 시작하는데, 우리 부모님들은 아들의 끊임없는 질문에도 항상 기쁘게 처음처럼 답을 해주는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부모님의 말씀을 청종하시기를 바랍니다. 기쁘게 들어주시고 순종하는 저와 여러분 되시기를 축원합니다. 그리고 경히 여기지 말라 그랬습니다. 여기서 경히 여긴다, 이 말은 가볍게 여긴다 혹은 무시한다, 그런 뜻입니다. 부모님의 권위는 하나님이 세워주셨기 때문에 이 부모님의 권위를 우리가 파기하잖아요. 그것은 하나님의 권위를 파기하는 것과 마찬가지입니다. 부모님의 권위를 가볍게 여기거나 부모님의 권위를 무시하는 것은 곧 하나님의 권위를
무시하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 자녀들을 위해서는 천만금을 쓰면서 왜 부모를 위해서는 천원도 아까워하시나요? 그래서는 안 됩니다. 이것이 곧 부모님을 무시하는 것입니다. 그렇게 해서는 우리가 복을 받을 수가 없습니다. 두 번째 25절 보면 내 부모를 즐겁게 하며 기쁘시게 하라 그랬습니다. 여러분, 부모님께 마음을 드리시기를 바랍니다. 우리 부모님은 무엇을 기뻐하실까? 우리 부모님은 무엇을 즐거워하실까? 여러분의 아이들이 기뻐하고 즐거워하는 모습만 보지 마시고 우리 부모님들이 기뻐하고 즐거워하는 모습을 보시기 바랍니다. 여러분, 이것이 순리고 이것이 먼저입니다. 부모님의 마음을 읽고 부모님이 지금 무엇을 필요로 하는지를 꼭 살펴보시기를 바랍니다. 혹시 병원에 가셔야 되지 않는지, 혹시 지금 용돈이 필요하시지는 않는지. 여러분도 주머니가 비면 어디 나가기가 어렵지요. 우리 부모님들도 마찬가지입니다. 어디 가서 대접받는 것보다는 사드리고 싶죠. 우리 자녀가 이렇게 보내서 자녀에게 이렇게 대접하네 하고 말하고 싶은 것이 우리 부모의 마음입니다. 제가 가만히 보면 많이 드리려고 하다 보니까 못 드려요. 실제로 저도 그런 경험이 있었어요. 많이 드리려고 준비하다가는 못 드립니다. 아닙니다. 3만 원 있으면 3만 원 보내드리고 5만 원 있으면 5만 원 보내드려야지 나중에 30만 원, 50만 원 모아서 보내드려야겠다 그러면 못 드리고요. 설령 모았다 할지라도 결국에는 자기 자신을 위해서 써버리지 못 드립니다. 그러니까 작은 것부터 우리가 보내드리고 작은 용돈부터 우리가 드리는 습관이 있어야 돼요. 여러분, 자녀들의 취미가 무엇인지 알잖아요. 근데 부모님의 취미가, 부모님의 기쁘심이 무엇인지는 전혀 모르고 살아갑니다. 마지막 세 번째 26절에 보면 내 마음을 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지로다 그랬습니다. 부모가 가장 원하는 것은 자식의 마음입니다. 진심으로 부모님의 마음을, 부모님의 말씀을 들어주는 마음, 진심으로 부모님을 이해해주고 걱정해주는 자식의 마음. 우리 부모님들은 자식의 그 마음을 알아요. 저놈이 거칠어로 하는지 진짜 속마음 진심을 담아서 하는지 우리 부모님이 다 알죠. 여러분도 알잖아요. 여러분의 자녀들이 거칠어로 하는지 진심으로 하는지 알잖아요. 우리 부모님은 여러분의 진심 어린 마음을 원하시는 거예요. 제가 경험한 것인데요, 제가 너무 바쁜 와중에도 어머님을 병원에 입원하기 위해서 달려갔습니다. 달려가서 병원에 입원 수속을 마치고 있는데 마침 교회에서 전화가 왔어요. 그 전화하는 내용을 어머님이 들으신 것 같아요. 저는 경황이 없어서 밖에 나가서 전화를 받아야 되는데 경황이 없어서 그 자리에서 했는데 들으신 것 같아요. 그리고 저녁에 집에 왔는데 전화가 왔어요. 고맙다. 딱 한마디, 고맙다. 제가 그랬어요. 왜 엄마가 자식에게 고맙다고 그런 말씀 하시냐고. 다시는 그런 말씀 하지 마시라고. 사랑하는 여러분, 기왕 하시는 것 진심으로 순종하고 진심으로 효를 다하시기를 축원합니다. 그 다음에 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다 그랬죠. 여러분, 이 말씀이 무슨 말씀인지 이해가 가시나요? 이 말씀은 하나님께서 당신의 자녀들에게 주시는 말씀인데요, 네 눈으로 내 길을 즐거워할지어다. 이 말은 바로 하나님께서 인도해 주시는 그 길을 즐거워하라는 거예요. 그 길을 즐겁게 달려가라. 부모님이 교훈하시는 그 교훈을 즐겁게 받아들이고 그 길을 즐겁게 가라, 그런 뜻이지요. 우리 그리스도인들은 우리 하나님께서 인도해 주시는 길과 우리 부모님이 인도해 주시는 길을 가면서 우리 눈으로 그 길을 즐거워하며 사시기를 축원합니다. 하나님의 말씀과 부모님의 교훈을 무겁게 받아들고 순종하여 복받는 저와 여러분이 되셔야 될 줄로 믿습니다. 왜 우리가 우리 부모님을 순종해야 되느냐? 왜 우리 부모님을 경외해야 되느냐? 바로 우리 하나님은
부모님을 축복의 통로로 삼으셔서 자녀들에게 복을 주시기 때문에 그렇습니다. 여러분, 정말 깊이 있는 말씀이에요. 여러분, 새겨드려야 될 말씀이에요. 에베소서 6장 1절로 3절 말씀 보시면 말씀이 나옵니다. 자녀들아, 주 안에서 내 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 그리고 경외하라. 이것은 약속 있는 첫 계명이니 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 이것은 부모를 내가 축복의 통로로 삼아서 너에게 복을 주겠다는 거예요. 너가 부모에게 순종하는 것을 보고 이 부모에게 축복의 통로로 너에게 복을 주겠다. 부모님은 축복의 통로입니다. 그래서 부모님에게 순종하지 않고서는 복을 받을 수가 없어요. 여러분, 부모님에게 순종하시기를 바랍니다. 부모님을 경외하시기를 바랍니다. 공경하시기를 바랍니다. 그래야 우리 하나님께서 약속하신 그 복을 우리가 받을 수가 있어요. 이 약속은 그 누구도 파기할 수 없고 병치할 수 없어요. 당신 하나님께서 파기하면 모르지, 그 누구도 이 약속의 말씀을 파기할 수 없습니다. 반드시 우리는 부모님께 효도해야 됩니다. 부모님을 공경해야 됩니다. 그리고 하나님께서 예비하신 놀라운 축복을 저와 여러분이 다 받아 누리시기를 축원합니다. 제가 20대 초반이었을 때 장로님, 제가 섬기는 장로님 한 분이 계셨는데, 그 장로님은 어버이날, 명절은 뭐 물론이고죠, 매달마다 항상 1,000원짜리를, 깨끗한 1,000원짜리를 바꿔가지고 봉투에 넣어요. 1,000원짜리니까 두툼해요. 그러잖아요. 2만 원을 넣어도 두툼해요. 당신께서 직접 자녀에게 주지 않고 자녀에게, 당신님 직접 부모에게 주지 않고 자녀를 통해서 어머님께 이렇게 말합니다. 이것은 아빠가 할머니에게 드리는 용돈이다. 그러니까 할머니에게 갖다 드려. 지금 장로님의 자식이 장로님이 그렇게 한지는 모르겠지만 정말 배움이라는 것은 듣고 배우는 것이 아니라 보고 배운다고 그러잖아요. 아마 분명히 그 장로님의 자녀가 지금 그 장로님께 그렇게 하실 것 같아요. 벌써 80이 넘으셨거든요, 그 장로님이. 사랑하는 성도 여러분, 자녀들은 듣고 배우는 것이 아니고 보고 배웁니다. 저와 여러분이 부모님께 효도하면 우리 자녀들은 반드시 저와 여러분이 또 효도할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 어버이 주일 우리 모두가 하나님께서 우리에게 주신 우리 부모님에게 효도할 수 있도록 도와주옵소서. 여러 가지 많은 핑계를 대면서 효도하지 못하고 살아갑니다. 그리고 나중에는 후회합니다. 주님, 후회하지 않도록 하기 위해서가 아니라 정말 우리의 부모이기 때문에, 하나님께서 나에게 주신 정말 너무 소중한 부모이기 때문에 효도할 수 있도록, 경공할 수 있도록 하나님 축복하여 주시고, 주님, 우리 부모님은 축복의 통로입니다. 아버지께서 약속하신 대로 부모에게 효도하여 큰 복을 받아 누리고 사는 우리 모든 성도들 다 되게 도와주옵소서. 우리 교회 부모님들 건강하게 오래오래 살 수 있도록 하나님 축복 내려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 귀는 찬양되어 있는데 눈은 아이들에게 있어서 내가 벌써 실수했습니다. 감사합니다. 오늘은 어버이 주일입니다. 우리 부모님들 아프지 마시고 건강하게 정말 오래오래 사시기를 간절히 축원합니다. 100세까지 건강하게 사시기를 바랍니다. 좀 서운하신 분들은 110세까지 건강하게 사시기를 바랍니다. 오늘 말씀을 듣기 전에 영상 하나를 볼 테인데요. 2013년, 2014년 두 시즌 같이 이렇게 하거든요. 미국 NBA, 미국 프로농구 최우수 선수 MVP로 선정된 케빈 듀런트 선수의 수상 소감을 잠깐 영상으로 우리 보겠습니다.
nervous today. First off, I'd like to thank God for changing my life and let me really realize what life is all about. Basketball is just a platform in order for me to inspire people, and I realized that. I love basketball so much. I love playing it. I just never thought that I could make it to college, NBA, or stand up here today in front of you guys and be an NBA MVP. It's just, and I had so much help. So many people believed in me when I didn't believe in myself. So many people doubted me and motivated me every single day to be who I am. I've been through the toughest times with my family, but I'm still standing. Fish, Nick, Perk, Tabo, Karan, Serge, Hashim. I just want to say thank you to you guys, man. And I thank you, man. I appreciate you. I know I set the example for y'all. I know it's days where I have my bad days and I say some words I'm not supposed to say sometimes. But when I need an extra push, you guys are there, man. And I appreciate that. I appreciate that because I'm not always the best leader. I'm not always the best player. I don't always shoot the best in the games, but you guys make me so much better without even knowing, man. And last, my mom. I don't think you know what you did. You had my brother when you were 18 years old. 3 years later, I came out. Everybody told us we weren't supposed to be here. We moved from apartment to apartment. First apartment. No bed, no furniture. And we just all sat in the living room and just hugged each other. Because that's what we thought we made it. We wasn't supposed to be here. You made us believe. You kept us off the street. Put clothes on our backs, food on the table. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Just like to thank God again. The first and the last, Alpha and Omega. Thank you for saving my life. I appreciate everybody. Thank you for all of it. 케빈 두란트, 미국 프로농구 하면 조던 마이클인데요. 조던 마이클을 넘어서 지금 세계 신기록으로 달려가고 있는 케빈 두란트. 이 케빈 두란트는 우리 하나님께서 이 선수를 거듭나게 하셨고 또 그 배후에 정말 헌신적으로 희생하신 어머니가 계셨습니다. 가만히 보면 모든 자식들 뒤에는 이렇게 헌신적으로 희생한 어머니가 반드시 있습니다. 자식을 위해서 헌신적으로 희생한 부모들 밑에 모든 자녀들은 다 착된다는 것을 우리가 알 수가 있지요. 여러분, 이런 말이 있습니다. 효도는 아무리 잘해도 지나고 나면 후회한다. 여러분, 그렇습니다. 효도는 아무리 잘해도 지나고 나면 후회합니다. 하물며 불효하고 나서야 어찌 그 불효를 후회하지 않을 수가 있겠습니까?
그 사람은 평생 후회하면서 살게 될 것입니다. 우리는 후회하지 않기 위해서 효도하는 것이 아니라 부모이기 때문에 우리 부모님들에게 효도해야 될 줄로 믿습니다. 굉장히 오래전에 읽은 책인데요, 종신대학을 졸업하신 이창영 목사님이 쓰신 그 행복수리공이라는 책이 있습니다. 굉장히 오래됐어요. 행복수리공. 혹시 여러분 기회 있으면 한번 사서 읽어보시기 바랍니다. 서점에 있는지 모르겠습니다. 한 10년 넘었는 것 같아요, 이 책이 나온 지가. 이 책의 내용은 행복은 거창한 것에 있는 것이 아니고 아주 사소한 것에 있다는 것을 가르치면서 이 책에 이런 글이 써 있습니다. 이 목사님은 잠을 한번 들으면 굉장히 깊이 잠을 잔대요. 저녁에 도둑이 와도 모를 정도로 한번 잠을 그렇게 깊이 드는데, 첫 아이가 태어나서 고민이 생겼답니다. 무슨 고민이냐면은 이 아이가 자면서 혹시 중간에 깨어나서 뒤척이고 아프고 열이 나고 그러면 내가 이 아이를 돌봐주지 못할 텐데 어떻게 하면 좋을까? 나는 한번 자면 정말 세상 모르고 잠을 자는데 이 아이가 중간에 일어나서 뒤척이고 열이 나고 아프면 이 아이를 내가 돌봐줄 수 없는데 어떻게 할까? 그러다가 하나님께 기도를 했대요. 하나님, 잠기가 밝게 해주세요. 미세한 소리에도 깨어나서 이 아이를 내가 돌볼 수 있도록 해주세요. 그렇게 기도하는 중에 갑자기 자신의 어머니가 문득 생각이 난 거예요. 이창영 목사님의 어머니는 청각 장애인이에요. 잘 듣지는 못합니다. 그런데 그 청각 장애인 어머니가 세 남매를 얼마나 훌륭하게 아프지 않게 건강하게 키웠는지 그것을 생각한 거예요. 나는 깊이 잠만 들어도 아이를 돌보지 못할까 힘들고 고민했는데 우리 어머니는 청각 장애인인데 얼마나 힘드셨을까, 얼마나 괴로우셨을까, 밤에 잠이나 제대로 주무셨을까. 그러면서 어머니의 은혜가 하나님의 은혜와 같다, 그렇게 말했습니다. 여러분, 그렇습니다. 부모님의 은혜는 하늘과 같습니다. 높고 높은 하늘이라 말들 하지만 나에게는 높은 게 또 하나 있지. 낳으시고 기르시는 어머니 은혜, 푸른 하늘 그보다도 높은 것 같아. 우리 아이들이 이따 특별 순서가 있어요. 설교도 빨리 끝내야 되는데 제가 이것을 부르려 하다가 아이들이 부를까봐 부르지 않았습니다. 사랑하는 성도 여러분, 세상에 아무리 하늘이 높다 한들 부모님의 은혜보다 더 높겠습니까? 세상에 지구가 아무리 높다 한들 부모님의 은혜보다 더 넓겠습니까? 여러분, 기회 있을 때, 할 수 있을 때, 부모님이 계실 때 더 사랑하시기를 바랍니다. 더 효도하시기를 바랍니다. 여러분, 1999년 4월 미국 콜롬비아인 고등학교에서 아주 무서운 총기 난사 사고가 일어났어요. 그때 친구들 13명이 죽고 23명이 큰 부상을 당했습니다. 두 가해 학생이 친구들이에요. 같은 반 친구들입니다. 전혀 정신 이상자도 아니고 아주 특별한 관리 대상도 아니에요. 그냥 평범하게 가정에서 부모님께 사랑받고 자라난 두 아이가 갑작스럽게 총을 들고 친구를 향해서 난사를 한 거예요. 그로부터 16년 후에 이 가해 학생 딜런 클리볼드라는 학생이 있어요. 그의 어머니 슈 클린보드가 책을 한 권 냈습니다. 그 책 이름이 바로 나는 가해자 엄마입니다 라는 책입니다. 나는 가해자의 엄마입니다. 이 책의 내용은 세 가지로 이렇게 나눌 수가 있습니다. 첫째는 이 일로 인해서 당신의 가정은 완전히
패닉 상태가 되어서 가정이 다 깨어졌다는 것입니다. 모든 사회, 그때부터 시작해서 모든 사회, 모든 사람, 어디에도 나갈 수 없게 되었고 그 누구도 만날 수 없게 되었다는 것이죠. 그야말로 흑암 속에서 16년 동안 살았다는 거예요. 두 번째, 어떤 이유에도 피해 가족에게는 용서받을 수 없는 큰 죄를 저질렀다는 것입니다. 그래서 용서를 구하는 내용입니다. 세 번째, 그래도 이 아이는 내 사랑하는 아이였다, 그렇게 얘기합니다. 그 당시 미국의 전 국민들이 그 두 아이에게 괴물, 악마, 정말 입에 담지 못하는 그런 저주스러운 말을 그 아이들에게 퍼부었는데, 그 엄마는 이렇게 말합니다. 차라리 내가 태어나지 않았다면 이 아이가 태어나지 않았을 텐데, 차라리 내가 대학교에서 내 남편을 만나지 않았다면 이 아이를 태어나지 않았을 터인데, 차라리 이 아이가 사생아로 태어났으면 이런 엄청난 고통이 없었을 터인데, 그러면서도 언제나 끝에는 이렇게 말합니다. 그 아이 때문에 우리 가정이 기쁨이 있었고 즐거움이 있었고 한의가 있었다. 사람들은 악마라고 말하고 사람들은 괴물이라고 말하지만 이 엄마는 그래도 끝까지 그 아이는 여전히 나에게 사랑하는 아이입니다, 그렇게 글을 맺습니다. 여러분, 그렇죠? 부모는 자식이 어떤 자식이든지 상관없이 변함없이 그 아이에게 여전히 부모예요. 자식은 부모를 버린다 할지라도 부모는 자식을 버리지 못하는 것이 부모입니다. 어떤 일을 저질러도 변함없이 부모 마음속에는 그 아이가 사랑하는 아이인 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 우리 부모님께 순종하고 효를 다하시기를 간절히 축원합니다. 아직 부모님이 살아계시는 분들은 잘 들으시기를 바랍니다. 효도할 수 있는 기회는 언제나 지금이지 다음은 없습니다. 대부분 우리는 그렇게 생각해요. 나중에 우리가 좀 더 잘 살면, 나중에 잘 되면, 나중에 돈 벌면 하지. 그러나 여러분, 그렇지 않습니다. 우리 부모는 우리의 효도를 기다려주지 못합니다. 그래서 효도는 지금 해야 돼요. 저도 경험했지만 부모님께 효도하기가 결코 쉬운 일은 아니죠. 왜 효도가 힘든지 아직도 모르지만 아무튼 효도는 힘든 것이 사실입니다. 누가 효도가 힘들지 않다고 말할 수 있겠습니까? 그렇다고 효도를 하지 말라 하는 것은 아닙니다. 성경은 효도하지 않고 하나님을 섬기는 것은 가짜다, 그렇게 말합니다. 어떻게 보이는 사람을, 어떻게 보이는 부모님을 섬기지 못하고 보이지 않는 하나님을 섬길 수 있느냐, 이렇게 얘기합니다. 사랑하는 성도 여러분, 자, 그렇다면 어떻게 우리 부모님께 우리가 효도해야 할까요? 오늘 본문 22절은 이렇게 말합니다. 첫째, 아비에게 청종하고 늙은 어미를 경히 여기지 말라. 청종이라 이 말은 귀담아 듣고 순종하라, 그런 뜻이지요. 요즘 젊은이들이 부모님의 말씀을 귀담아 듣지 않습니다. 왜 그럴까요? 아마 자기들 생각하고 틀리다라는 것 때문에 그런 것 같아요. 그리고 시대에 뒤떨어졌다, 자꾸 말하면 귀찮아한다, 그런 것 때문에 그런 것 같습니다. 그래도 우리 주님은 말씀하십니다. 귀담아 듣고 순종하라. 부모님이 말씀하시면 어떤 말씀이든지 잘 들어주라는 거예요. 그리고 대꾸를 해주라는 거예요. 그래야 흥이 나지요. 그래야 부모님이 애롭지 않습니다. 부모님이 말씀하시는데 들은 채 만 채 뭔 그런 말을 하느냐 하면서 핀잔을 준다거나 무시하는 말에 투를 하면 부모님은 곧바로 서운해 하십니다. 서운해할 정도가 아니라 마음의 애로움을 느끼고 그 다음부터는 괴롭지요. 작년 우리 교회 부흥에 오신 지용수 목사님은 당신 나이가 60이 넘었는데 불구하고 90세 되신 어머님 앞에서 어리광을 떨치고 그리고 항상 어린 아이처럼 그렇게 했다고 하지 않습니까? 사랑하는 성도 여러분,
부모님 앞에서는 아이가 되어야 돼요. 언제나 부모님의 마음을 살피고 부모님을 기쁘시게 되는 저와 여러분이 되어야 될 줄 믿습니다. 아무리 여러분 마음에 들지 않는다 하더라도, 아무리 시대에 뒤떨어진다 해도 일단은 잘 들어주라는 것이죠. 아, 그러냐고, 아, 그랬어요 하면서 반응을 잘 해드리시기 바랍니다. 어떤 아들이 아버지와 함께 모처럼 집안 마루에 앉아서 옛날 이야기를 소곤소곤 하고 있었습니다. 그때 갑자기 마당에 까마귀인지 까치인지 날아와서 앉아 있어요. 70세 되신 아버지가 40대 아들에게 묻습니다. 아들아, 저 새가 무슨 새냐? 네, 까마귀예요. 그래? 좀 있다 아버지가 또 물어요. 아들아, 저 새가 무슨 새니? 네, 아빠, 까마귀예요. 좀 있으니까 다시 물어요. 아들아, 저 새가 무슨 새니? 이제 3번 물었는데 벌써 아들 목소리에는 짜증이 묻어나옵니다. 제가 아까 까마귀라고 했잖아요. 좀 이따 아버지가 또 묻습니다. 아들아, 저 새가 뭐니? 내가 분명히 까마귀라고 했잖아요. 좀 이따 다시 아버지가 물어요. 아들아, 저 새가 무슨 새니? 몰라요. 그리고 자리를 떠나버린 거예요. 저녁을 먹고 아버지는 아들에게 아주 낡은 노트 한 권을 주었습니다. 그 노트는 옛날 자신을 키우면서 쓴 아버지의 일기장이에요. 아들은 아버지의 일기를 하나하나 읽기 시작했습니다. 그런데 어느 날 이런 일기가 써 있습니다. 날씨 맑음, 오늘은 날씨가 참 좋다. 아들과 함께 들에 나갔었다. 귀여운 내 아들이 무슨 꽃을 보았는지 아빠, 저 꽃 이름이 뭐야 하고 물었다. 나는 너무 귀여워서 예쁘지? 할미꽃이란다. 아이는 웃으면서 좀 이따 또 물었다. 아빠, 저 꽃이 무슨 꽃이야? 응, 할미꽃이야. 또 물었다. 아빠, 저 꽃이 무엇이야? 뭐냐? 할미꽃이란다. 나는 우리 아이가 꽃에 관심이 많은 줄 알았다. 한참 있다 또 물었다. 아빠, 저 꽃이 무슨 꽃이야? 응, 할미꽃이야. 이런 질문을 우리 아이는 쉴 새 없이 20번이나 물어보았다. 나는 처음 대답하는 것처럼 아주 기쁘게 할미꽃이란다 하고 가르쳐 주었다. 그 일기를 읽고 아들은 그 자리에서 대성통곡하면서 아버지, 이 불효자를 용서해 주세요 하면서 회개했다고 합니다. 여러분, 그렇습니다. 이것이 부모와 자식의 차이겠지요. 똑같은 질문에 아들은 3번째 벌써 짜증이 나기 시작하는데, 우리 부모님들은 아들의 끊임없는 질문에도 항상 기쁘게 처음처럼 답을 해주는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부모님의 말씀을 청종하시기를 바랍니다. 기쁘게 들어주시고 순종하는 저와 여러분 되시기를 축원합니다. 그리고 경히 여기지 말라 그랬습니다. 여기서 경히 여긴다, 이 말은 가볍게 여긴다 혹은 무시한다, 그런 뜻입니다. 부모님의 권위는 하나님이 세워주셨기 때문에 이 부모님의 권위를 우리가 파기하잖아요. 그것은 하나님의 권위를 파기하는 것과 마찬가지입니다. 부모님의 권위를 가볍게 여기거나 부모님의 권위를 무시하는 것은 곧 하나님의 권위를 무시하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 자녀들을 위해서는 천만금을 쓰면서 왜 부모를 위해서는 천원도 아까워하시나요? 그래서는 안 됩니다. 이것이 곧 부모님을 무시하는 것입니다. 그렇게 해서는 우리가 복을 받을 수가 없습니다. 두 번째 25절 보면 내 부모를 즐겁게 하며 기쁘시게 하라 그랬습니다. 여러분, 부모님께 마음을 드리시기를 바랍니다. 우리 부모님은 무엇을 기뻐하실까? 우리 부모님은 무엇을 즐거워하실까? 여러분의 아이들이 기뻐하고 즐거워하는 모습만 보지 마시고 우리 부모님들이 기뻐하고 즐거워하는 모습을 보시기 바랍니다. 여러분, 이것이 순리고 이것이 먼저입니다.
부모님의 마음을 읽고 부모님이 지금 무엇을 필요로 하는지를 꼭 살펴보시기를 바랍니다. 혹시 병원에 가셔야 되지 않는지, 혹시 지금 용돈이 필요하시지는 않는지. 여러분도 주머니가 비면 어디 나가기가 어렵지요. 우리 부모님들도 마찬가지입니다. 어디 가서 대접받는 것보다는 사드리고 싶죠. 우리 자녀가 이렇게 보내서 자녀에게 이렇게 대접하네 하고 말하고 싶은 것이 우리 부모의 마음입니다. 제가 가만히 보면 많이 드리려고 하다 보니까 못 드려요. 실제로 저도 그런 경험이 있었어요. 많이 드리려고 준비하다가는 못 드립니다. 아닙니다. 3만 원 있으면 3만 원 보내드리고 5만 원 있으면 5만 원 보내드려야지, 나중에 30만 원, 50만 원 모아서 보내드려야겠다 그러면 못 드리고요, 설령 모았다 할지라도 결국에는 자기 자신을 위해서 써버리지 못 드립니다. 그러니까 작은 것부터 우리가 보내드리고 작은 용돈부터 우리가 드리는 습관이 있어야 돼요. 여러분, 자녀들의 취미가 무엇인지 알잖아요. 근데 부모님의 취미가, 부모님의 기쁘심이 무엇인지는 전혀 모르고 살아갑니다. 마지막 세 번째 26절에 보면 내 마음을 주며 내 눈으로 내 길을 즐거워할지로다 그랬습니다. 부모가 가장 원하는 것은 자식의 마음입니다. 진심으로 부모님의 마음을, 부모님의 말씀을 들어주는 마음, 진심으로 부모님을 이해해주고 걱정해주는 자식의 마음. 우리 부모님들은 자식의 그 마음을 알아요. 저놈이 거칠어로 하는지 진짜 속마음 진심을 담아서 하는지 우리 부모님이 다 알죠. 여러분도 알잖아요. 여러분의 자녀들이 거칠어로 하는지 진심으로 하는지 알잖아요. 우리 부모님은 여러분의 진심 어린 마음을 원하시는 거예요. 제가 경험한 것인데요, 제가 너무 바쁜 와중에도 어머님을 병원에 입원하기 위해서 달려갔습니다. 달려가서 병원에 입원 수속을 마치고 있는데 마침 교회에서 전화가 왔어요. 그 전화하는 내용을 어머님이 들으신 것 같아요. 저는 경황이 없어서 밖에 나가서 전화를 받아야 되는데 경황이 없어서 그 자리에서 했는데 들으신 것 같아요. 그리고 저녁에 집에 왔는데 전화가 왔어요. 고맙다. 딱 한마디, 고맙다. 제가 그랬어요. 왜 엄마가 자식에게 고맙다고 그런 말씀 하시냐고. 다시는 그런 말씀 하지 마시라고. 사랑하는 여러분, 기왕 하시는 것 진심으로 순종하고 진심으로 효를 다하시기를 축원합니다. 그 다음에 내 눈으로 내 길을 즐거워할지어다 그랬죠. 여러분, 이 말씀이 무슨 말씀인지 이해가 가시나요? 이 말씀은 하나님께서 당신의 자녀들에게 주시는 말씀인데요, 네 눈으로 내 길을 즐거워할지어다, 이 말은 바로 하나님께서 인도해 주시는 그 길을 즐거워하라는 거예요. 그 길을 즐겁게 달려가라. 부모님이 교훈하시는 그 교훈을 즐겁게 받아들이고 그 길을 즐겁게 가라, 그런 뜻이지요. 우리 그리스도인들은 우리 하나님께서 인도해 주시는 길과 우리 부모님이 인도해 주시는 길을 가면서 우리 눈으로 그 길을 즐거워하며 사시기를 축원합니다. 하나님의 말씀과 부모님의 교훈을 무겁게 받아들고 순종하여 복받는 저와 여러분이 되셔야 될 줄로 믿습니다. 왜 우리가 우리 부모님을 순종해야 되느냐? 왜 우리 부모님을 경외해야 되느냐? 바로 우리 하나님은 부모님을 축복의 통로로 삼으셔서 자녀들에게 복을 주시기 때문에 그렇습니다. 여러분, 정말 깊이 있는 말씀이에요. 여러분, 새겨드려야 될 말씀이에요. 에베소서 6장 1절로 3절 말씀 보시면 말씀이 나옵니다. 자녀들아, 주 안에서 내 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 그리고 경외하라. 이것은 약속 있는 첫 계명이니 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 이것은 부모를 내가 축복의 통로로 삼아서 너에게 복을 주겠다는 거예요. 너가 부모에게 순종하는 것을 보고 이 부모에게 축복의 통로로 너에게 복을 주겠다. 부모님은 축복의 통로입니다. 그래서 부모님에게 순종하지 않고서는 복을 받을 수가 없어요.
여러분 부모님에게 순종하시기를 바랍니다. 부모님을 경외하시기를 바랍니다. 공경하시기를 바랍니다. 그래야 우리 하나님께서 약속하신 그 복을 우리가 받을 수가 있어요. 이 약속은 그 누구도 파기할 수 없고 변케할 수 없어요. 당신 하나님께서 파기하면 모르지 그 누구도 이 약속의 말씀을 파기할 수 없습니다. 반드시 우리는 부모님께 효도해야 됩니다. 부모님을 공경해야 됩니다. 그리고 하나님께서 예비하신 놀라운 축복을 저와 여러분이 다 받아 누리시기를 축원합니다. 제가 20대 초반이었을 때 장로님, 제가 섬기는 장로님 한 분이 계셨는데 그 장로님은 어버이날, 명절은 물론이고죠, 매달마다 항상 1,000원짜리를, 깨끗한 1,000원짜리를 바꿔가지고 봉투에 넣어요. 1,000원짜리니까 두툼해요. 그러잖아요. 2만 원을 넣어도 두툼해요. 당신께서 직접 자녀에게 주지 않고 자녀에게, 당신이 직접 부모에게 주지 않고 자녀를 통해서 어머님께 이렇게 말합니다. 이것은 아빠가 할머니에게 드리는 용돈이다. 그러니까 할머니에게 갖다 드려. 지금 장로님의 자식이 장로님이 그렇게 한지는 모르겠지만 정말 배움이라는 것은 듣고 배우는 것이 아니라 보고 배운다고 그러잖아요. 아마 분명히 그 장로님의 자녀가 지금 그 장로님께 그렇게 하실 것 같아요. 벌써 80이 넘으셨거든요, 그 장로님이. 사랑하는 성도 여러분, 자녀들은 듣고 배우는 것이 아니고 보고 배웁니다. 저와 여러분이 부모님께 효도하면 우리 자녀들은 반드시 저와 여러분이 또 효도할 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 어버이 주일 우리 모두가 하나님께서 우리에게 주신 우리 부모님에게 효도할 수 있도록 도와주옵소서. 여러 가지 많은 핑계를 대면서 효도하지 못하고 살아갑니다. 그리고 나중에는 후회합니다. 주님, 후회하지 않도록 하기 위해서가 아니라 정말 우리의 부모이기 때문에, 하나님께서 나에게 주신 정말 너무 소중한 부모이기 때문에 효도할 수 있도록, 경공할 수 있도록 하나님 축복하여 주시고, 주님, 우리 부모님은 축복의 통로입니다. 아버지께서 약속하신 대로 부모에게 효도하여 큰 복을 받아 누리고 사는 우리 모든 성도들 다 되게 도와주옵소서. 우리 교회 부모님들 건강하게 오래오래 살 수 있도록 하나님 축복 내려 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.